اگر کسی کو کوئی شکایت ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی وہ بھی حقدار ہے اور ہیلپ لائن جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے، تو اوپر آپ اپنا صرف آئی ڈی کارڈ نمبر آپ اس کے اندر دیں گے اور اس آئی ڈی کارڈ کے ذریعے پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ حقدار ہیں یا نہیں ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ان کا حق جو ہے ان کی دہلیز پر ملے گا۔ ماہ رمضان میں کسی کا بٹوا خالی نہیں رہے گا۔ ہر خاندان کو 10-10 ہزار 13-13 ہزار روپے حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، اور ابھی حکومت کی جانب سے نئے پروگرامز کا آغاز ہو چکا ہے، جیسا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے 10,000 روپے کی رقم پر مشتمل ایک اور نیا رمضان پیکج شروع ہو چکا ہے۔ اس پیکج میں اہل ہونے کے لیے آپ سب لوگ اپنی نئی رجسٹریشن کروائیں گے۔ یہ رجسٹریشن فون کال کے ذریعے بھی آپ کروا سکتے ہیں، اپلیکیشن کے ذریعے بھی یہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو فون کال کے ذریعے رجسٹریشن ہو رہی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگ حکومت کی جانب سے جو ہیلپ لائن نمبر جاری ہوا ہے اس پر کال کریں گے اور حکومت کی جانب سے آپ کو اہل کر دیا جائے گا، بلکہ آپ لوگ کال کے دوران بھی ایک پروسیس مکمل کریں گے۔ یہ پروسیس مکمل ہوگا تو پھر ہی آپ کی رجسٹریشن کنفرم ہوگی اور پھر آپ کو 24 گھنٹے کے اندر 10,000 روپے کی رقم حکومت کی جانب سے بھیجی جائے گی۔ جی ہاں، تو اس کا مکمل طریقہ کار آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے کال کس فون نمبر سے کرنی ہے اور اس میں آپ لوگوں نے کیا کچھ بتانا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل تفصیلات بتائی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے ایک اور نئے پروگرام کا بھی آغاز ہوا ہے، جس کے تحت غریب طبقے کے لوگوں کو 8-8 ہزار روپے کی قسطیں بھی جاری کی جائیں گی۔ یہ 8,000 روپے کی رقم ماہ رمضان میں 2 بار اہل افراد کو جاری کی جائے گی۔ تو اس نئے رمضان پیکج کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ یہ رمضان پیکج کن لوگوں کے لیے ہے، اس میں کون لوگ اہل ہو سکتے ہیں، اس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی، اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان پیکج کی رجسٹریشن کے لیے جو نئی اپلیکیشن جاری ہوئی ہے، اس نئی اپلیکیشن کے حوالے سے بھی آپ کو مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا کہ اس نئی ایپ میں آپ لوگ کس طرح اپنا ڈیٹا فل کریں گے اور کس طرح آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور آپ کو 10,000 روپے ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نگہبان رمضان پیکج کے جو نگہبان کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، ان نگہبان کارڈز کے حوالے سے بھی آپ کو اہم ترین معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم والا رمضان پیکج، جس کے تحت 13-13 ہزار روپے کی رقم مستحق عوام کو پہنچائی جا رہی ہے، اس 13 ہزار روپے کی رقم کو لینے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس میں اہل ہونے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کی اہلیت چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس حوالے سے بھی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو آل پر لازمی سلیکٹ کریں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ سب لوگوں تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہیں۔ تو مکمل تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کھڑے گھنٹی کے نشان کو آل پر لازمی سلیکٹ کر لیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو امدادی پروگراموں کے حوالے سے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جی، تو اب آپ لوگوں نے ذرا غور کرنا ہے اور اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام تر معلومات کو توجہ سے سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے رمضان ریلیف پیکیجز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں میں یہ امدادی رقم تقسیم ہو رہی ہے۔ کافی سارے لوگ 10-10 ہزار روپے کی رقم وصول کر چکے ہیں، کچھ لوگ 13-13 ہزار روپے بھی وصول کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سب لوگوں سے ہم ایک چھوٹا سا سوال کر رہے ہیں، اس سوال کا جواب اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ سب نے ضرور دینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ابھی تک 10,000 یا 13,000 روپے مل چکے ہیں؟ اگر ہاں، آپ کو 10,000 یا 13,000 ملے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ امداد نہیں ملی تو پھر آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں نو لکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ لکھیں کہ ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اب آپ نے معلومات کو غور سے سننا ہے، اور اگر آپ لوگ ان تمام تر معلومات پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو رمضان پیکج کے ذریعے 10,000 بھی مل جائیں گے، 13,000 روپے بھی مل جائیں گے۔ جی، تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے رمضان پیکج کے تحت ہر مستحق گھرانے کو 13,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اس پیکج کے تحت پورے پاکستان کے 1,21,00,000 گھرانے مستفید ہو رہے ہیں، جن کو ویلٹ اکاؤنٹ سسٹم کے تحت یہ امداد تقسیم کی جا رہی ہے۔ ان 1,21,00,000 خاندانوں میں سے 21 لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کو 13,000 روپے ملیں گے، اور 1 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو 2-3 ہزار روپے فی خاندان جاری کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آپ سب لوگوں کو یہ بھی کلیئر کرتے چلیں کہ جو 1 کروڑ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے جن کو بے نظیر پروگرام کی قسطیں ملتی رہتی ہیں، اور ابھی ان کی بے نظیر پروگرام کی نئی قسط شروع ہو رہی ہے۔ تو اس نئی قسط کے ساتھ ان لوگوں کو رمضان پیکج کے تحت 2-3 ہزار روپے اضافی ایڈ کیے جائیں گے، یعنی کہ ان کی بے نظیر پروگرام کی قسط
14,500 होगी तो साथ 2,000 रुपये इजाफी ऐड हो जाएंगे, तो साफ ज़ाहिर है 15-16 हज़ार रुपये की ये पेमेंट होगी। तो इसी तरह ये 1 करोड़ ख़ानदानों को 2-2, 3-3 हज़ार रुपये इजाफी पेमेंट मिलेगी। और इसके अलावा जो 21 लाख ख़ानदान हैं उनको 13-13 हज़ार रुपये इस रमज़ान पैकेज के तहत दिए जाएंगे। तो ये 21 लाख ख़ानदान वो हैं जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है और इनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते। चाहे आप लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं या ना अहल हैं, आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें किसी भी वजह से नहीं मिल रही, लेकिन आपका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है, हुकूमत के पास आपका डेटा मौजूद है, तो इस सूरत में आपको 13-13 हज़ार रुपये हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। और ये 13 हज़ार रुपये हासिल करने के लिए आप सब लोगों ने ये काम लाजमी करना है। तो काम ये है कि आप लोगों ने अपने सिम और शनाख्ती कार्ड पर एक वैलेट अकाउंट बनाना है ताकि आपको हुकूमत की जानिब से पैसे अकाउंट में जारी कर दिए जाएं। क्योंकि पहले हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जिनके अकाउंट होंगे उनको अकाउंट में पैसे मिलेंगे, जिनके अकाउंट नहीं होंगे उनके सिम और शनाख्ती कार्ड पर पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन अब अकाउंट पर ही आपको पैसे मिलने हैं, अकाउंट के बगैर आपको ये पैसे नहीं मिल सकेंगे। तो ये वैलेट अकाउंट कैसे खोलना है इसका तरीकाकार समझ लीजिए कि सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने ये मालूम करना है कि आपके ज़िला में बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें किस बैंक के थ्रू दी जाती हैं, यानी कि HBL कनेक्ट है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, जो भी बैंक आपके ज़िला में काम कर रहा है उस बैंक का आपने वैलेट अकाउंट खुद घर बैठे खोलना है। तो ये अकाउंट खोलने का तरीकाकार बहुत आसान है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अब भी मुख्तसरन बताता चलूँ कि अगर आपके ज़िला में इजी पैसा के थ्रू बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे तकसीम होते हैं तो आपने अपने सिम और शनाख्ती कार्ड पर इजी पैसा का अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपको इजी पैसा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसमें आप इजी पैसा में सिम और शनाख्ती कार्ड के जरिए अकाउंट क्रिएट करेंगे और इस अकाउंट के लिए वो सिम और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करना है जो सिम और शनाख्ती कार्ड आपने बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर करवाया था। तो उस सर्वे वाले कार्ड और सिम की बुनियाद पर आपको ये पैसे मिलेंगे। तो उसी सिम और शनाख्ती कार्ड पर आपका वैलेट अकाउंट होना लाजमी है। तो ये अकाउंट के बगैर आपको पैसे नहीं मिलने जा रहे, अकाउंट खोलना लाजमी हो चुका है। अगर आप अपना अकाउंट खुद नहीं खोल सकते तो आप किसी भी रिटेलर एजेंट के पास जाकर भी अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये 13 हज़ार रुपये की रकम चेक करने का तरीकाकार भी बहुत आसान है कि हुकूमत की जानिब से 8171 वाले वेब पोर्टल में अब रमज़ान पैकेज का डेटा ऐड होना शुरू हो चुका है। इस पोर्टल के जरिए आप घर बैठे वज़ीर आज़म वाले पैकेज की अहलियत मालूम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इस पोर्टल में लिखना होगा। तो ये पोर्टल आपको गूगल पर मिल सकता है। आप गूगल सर्च में जाकर लिखेंगे 8171 यानी कि 8171, ये सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक करके पोर्टल ओपन करके उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, 4 हिंसों वाला कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, वो लिख कर मालूम करें पर क्लिक करेंगे, आपको अहलियत बता दी जाएगी। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि ये वज़ीर आज़म वाले रमज़ान पैकेज की जो इमदादी रकम है ये आपको माह रमज़ान के आखिरी रोज़े तक मिलती रहेगी। अगर आपने आखिरी रोज़े तक ये पेमेंट हासिल कर ली तो वेल एंड गुड। बाकी अगर आपके पैसे आखिरी रोज़े तक अकाउंट में पड़े रहे उसके बाद आपके ये पैसे अकाउंट में से वापस हुकूमत के ख़जाने में चले जाएंगे। जी, तो वज़ीर आज़म वाले रमज़ान पैकेज के बाद हम बात करेंगे सूबा पंजाब की हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेजेस शुरू किए गए हैं। इन रमज़ान पैकेजेस के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। अब आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुने कि सबसे पहले नंबर पर तो हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान रमज़ान पैकेज तो शुरू है, जिसके तहत सूबा पंजाब के 40 लाख घरानों को निगहबान कार्ड तकसीम हो रहे हैं। और ये कार्ड उन लोगों को मिल रहे हैं जिनका डेटा हुकूमत के पास PSER सर्वे की सूरत में मौजूद है, यानी कि जिन लोगों का घर घर PSER सर्वे मुकम्मल है उन लोगों को ये निगहबान कार्ड मिल रहे हैं। इस निगहबान कार्ड के जरिए इन तमाम लोगों को 10-10 हज़ार रुपये की रकम बजरिया ATM भी दी जा रही है, यानी कि कार्ड के जरिए ATM से भी पैसे निकल रहे हैं। और इसके अलावा एजेंट सिस्टम के तहत भी आपको कार्ड के जरिए 10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो इस निगहबान कार्ड के हवाले से हम आप लोगों के साथ कुछ अहम तरीन हिदायत शेयर करना चाहेंगे कि अगर आपको अभी तक ये निगहबान कार्ड नहीं मिला तो आप लोगों ने अभी फौरी तौर पर एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी अहलियत चेक करनी है। तो अहलियत चेक करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ हेल्पलाइन पर कॉल करनी है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है। तो ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें, ये सिर्फ निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक करने के लिए हुकूमत की जानिब से हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है 0800002345, यानी कि 08,000 पूरा 2345। इस नंबर पर आप लोगों ने कॉल करनी है। ये बिल्कुल फ्री में नंबर मिलता है। इसके लिए आपकी सिम में बैलेंस या पैकेज होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि आपकी सिम में
कोई चीज़ नहीं होगी, मिनट फ्री नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होगा, तो फिर भी आपकी ये कॉल मिल जाएगी। और आपने कॉल मिलाकर 10-15 सेकंड वेट करना है। फिर आपको कंप्यूटर बोलेगा कि एक का बटन दबाएं, तो आप लोगों ने एक का बटन दबाना है। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के लिखकर उसके बाद एक का बटन आपको दबाना पड़ेगा। फिर आप लोगों को 2-4 सेकंड में आपकी अहलियत बता दी जाएगी। तो यहाँ पे आपने उस बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जिसका PSER सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जिसकी सरबराही में आपके घराने का सर्वे हुआ है। तो इस हवाले से आप लोगों ने अपनी अहलियत पहले मालूम लाजमी करनी है। जब आपको अहलियत का पता चल जाएगा कि आप अहल हैं, तो फिर आप लोगों ने वेट करना है कि आपका कार्ड आपके घर तक पहुंचेगा। तो ये निगहबान कार्ड 10वें रोजे तक आप लोगों को मिलते रहेंगे। 10वें रोजे तक आप लोग कार्ड का वेट कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये थोड़े थोड़े करके कार्ड डेली बेसिस पर तकसीम हो रहे हैं, यानी कि डेली बेसिस पर 4-4, 5-5 लाख ये कार्ड तकसीम हो रहे हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों का कार्ड भी किसी न किसी दिन आ जाएगा। फिर आप लोगों को किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगी कि आपका कार्ड आ चुका है, अपना कार्ड हासिल करें। तो ये कार्ड हासिल करने के लिए आपको करीबी यूनियन काउंसिल में भी जाना पड़ सकता है, या फिर अगर आपको यूनियन काउंसिल में ना जाना पड़ा तो आपके घर पर हुकूमत की जानिब से एक नुमाइंदा कार्ड पहुंचा देगा। तो ये जो PSER सर्वे वाली टीम थी, अब उसकी ये जिम्मेदारी है कि उस सर्वे वाली टीम ने घर घर ये कार्ड पहुंचाने हैं। तो आपके घराने का सर्वे जो बंदा मुकम्मल कर चुका है, वो आपका कार्ड भी आप तक जरूर पहुंचाएगा। तो अभी काफी सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिस्टों के बारे में कह रहे थे कि हमारे जिला की लिस्ट हमें पहुंचा दें, हमें लिस्ट चाहिए। तो भाई अब लिस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों के पास एक कॉल वाला ऑप्शन मौजूद है। इसके तहत आप लोग इस पैकेज की अहलियत मालूम कर लेते हैं। तो आपको लिस्ट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों के नाम लिस्टों में आ चुके हैं तो उनको इस कॉल हेल्पलाइन पर भी ये बताया जा रहा है कि मुबारक हो, आप रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए अहल हैं। तो जी हाँ, अब आपको ये बताते चलें कि जब आपको ये निगहबान कार्ड मिल जाता है, कार्ड हासिल करने के बाद आपने कार्ड को पहले एक्टिवेट करवाना है और बाद में आप लोगों ने कार्ड के जरिए पेमेंट निकलवानी है। तो कार्ड एक्टिवेशन भी 2 तरीकों से हो रही है। एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन अपने पास सेव कर लें, 042111267200, यानी कि 042-111-267-200 पूरा। इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आप लोग मैसेज करेंगे, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे, निगहबान कार्ड का नंबर बताएंगे और आपके पिन कोड की जनरेशन का प्रोसेस इसी व्हाट्सएप चैट में होगा। तो जो ही आपका पिन कोड जनरेट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका निगहबान कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। तो कार्ड एक्टिवेट होने के बाद आप किसी भी बैंक की ATM पर जाकर कार्ड के जरिए 10,000 रुपये हासिल कर लेंगे। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप लोग किसी भी निगहबान कार्ड के एक्टिवेशन सेंटर पर चले जाएंगे, वहां पर आपका कार्ड एक्टिवेट होगा। हर यूनियन काउंसिल में ये निगहबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर मौजूद है, तो कार्ड एक्टिवेट वहां से भी हो सकता है। ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आप लोग किसी भी एजेंट के पास जाकर भी 10,000 रुपये कैश करवा सकते हैं, या ATM पर जाकर भी 10,000 रुपये कैश करवा सकते हैं। तो ATM के जरिए कैश करवाने का तरीकाकार बहुत आसान है। इसको भी अच्छी तरह से समझ लें कि सबसे पहले आप किसी भी बैंक की ATM पर चले जाएंगे, वहां पर ATM कार्ड डालने की जगह आपको दिखाई दे रही होगी, वहां पर आप ATM कार्ड डालेंगे। फिर ATM के कीपैड के जरिए आप लोगों ने पिन कोड जनरेट जो किया था, वो पिन कोड लिखना है। उसके बाद 10,000 रुपये की रकम उसी कीपैड के जरिए लिखनी है, और उसके बाद 10,000 रुपये की रकम भी ATM से निकल आएगी, आपका कार्ड भी निकल आएगा। तो ये कार्ड भी हासिल कर लेना और 10,000 रुपये भी हासिल कर लेना। और ये कार्ड के जरिए 10,000 रुपये निकलवाने के बाद आपने इसे महफूज रखना है, अपने पास सेव रखना है। ये कार्ड गुम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी कार्ड के जरिए आपको आइंदा हुकूमत पंजाब की जानिब से काफ़ी सारे रिलीफ पैकेज दिए जाएंगे। और हुकूमत की जानिब से ये भी तजवीज़ आ रही है कि इस निगहबान कार्ड के जरिए आपको हर महीने या फिर हर 2-3 महीने बाद 2-3 हज़ार रुपये की रकम इस कार्ड के जरिए दी जाएगी, ताकि आपको राशन की सूरत में सब्सिडी मिल सके। लिहाजा इस कार्ड को आप लोगों ने आइंदा के लिए भी महफूज रखना है, क्योंकि ये 5 साल तक कार्ड बहाल रहेगा। इसको आप लोग अपनी हिफाजत में रखेंगे तो 5 साल तक हुकूमत की जानिब से आपको इस कार्ड के जरिए फ़ायदा पहुंचता रहेगा। जी, तो अब निगहबान कार्ड के बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक और नया प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उसके तहत भी आपको 10,000 रुपये मिल सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में अहल होने के लिए आप लोगों का PSER सर्वे ज़रूरी नहीं है। चाहे आपका PSER सर्वे हुआ है या नहीं हुआ, आप दोनों सूरतों में इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये बड़ी सख्ती की गई है कि जो लोग हकदार होंगे, जिनको हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिल रही लेकिन वो लोग गरीब हैं, तो वो लोग कॉल करके ये 10,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। और ये कॉल करने के ठीक 24 घंटे के अंदर या 4 दिन के अंदर आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इस हवाले से भी आपको क्लियर करते चलें कि 24 घंटे के अंदर उन लोगों को पैसे मिलेंगे जिन लोगों का PSER सर्वे मुकम्मल है, और 4 दिन का प्रोसेस उन लोगों के लिए होगा जिनका PSER सर्वे नहीं हुआ। उन लोगों को 4 दिन के अंदर ये तस्दीक का मरहला मुकम्मल होने के बाद पैसे मिल जाएंगे। तो अब कॉल करने का तरीकाकार समझ लें कि कॉल आपने कैसे करनी है। उसके बाद ऐप के
کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس پیکج کے لیے اپلیکیشن کا اجرا بھی ہو چکا ہے۔ تو کال کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے ہی فون نمبر سے، خاص طور پر جو شادی شدہ مرد ہے یا پھر شادی شدہ عورت ہے، اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس شناختی کارڈ کے ساتھ جو رجسٹرڈ سم ہے اس سے آپ لوگوں نے کال ملانی ہے، اور یہ کال آپ لوگوں نے کرنی ہے 1000 یعنی کہ 1000 پورا جو ہیلپ لائن کا نمبر ہے اس پر آپ کال کریں گے۔ آگے کمپیوٹر بولے گا، اور جو کمپیوٹر آپ لوگوں سے یعنی کہ سوالات کرے گا، آپ لوگوں کو کہے گا کہ فلاں چیز کا بٹن دبائیں، تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ وہ بٹن دباتے آنا ہے۔ تو پروسیس اس طرح سے ہوگا کہ وہ سب سے پہلے آپ کو کہے گا کہ مریم کو بتائیں پروگرام میں اہل ہونے کے لیے 1 کا بٹن دبائیں، تو آپ لوگوں نے 1 کا بٹن دبانا ہے۔ پھر آپ لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کریں، تو کال کے دوران ہی آپ لوگوں نے اپنے موبائل فون کے کی پیڈ کے ذریعے شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیشز کے لکھنا ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر درست ہے، تو پھر 1 کا بٹن دبائیں، تو پھر آپ لوگوں نے دوبارہ 1 کا بٹن دبانا ہے۔ اس طریقہ کار سے جو ہے کہ حکومت کی جانب سے آپ لوگ نگہبان رمضان پیکج کے بعد مریم کو بتائیں والے پروگرام میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ کال کے ذریعے سمپل اسی طریقہ کار سے رجسٹریشن ہوگی۔ صرف آپ کو کال میں اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوگا۔ تو اس طریقہ کار سے جب آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی، پھر آپ لوگوں کی تصدیق کا مرحلہ ہوگا۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو 10,000 روپے مل جائیں گے، یا پھر 4 دن کے اندر آپ کو 10,000 روپے مل جائیں گے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ 24 گھنٹے کا پروسیس ان لوگوں کے لیے ہے جن کا PSER سروے مکمل ہے، اور 4 دن والا پروسیس ان لوگوں کے لیے ہے جن کا PSER سروے نہیں ہوا۔ تو یہ ہیلپ لائن نمبر جو ہے یہ بالکل فری میں ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو اپنی سم پر کوئی بیلنس یا پیکج کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی سم بالکل خالی ہوگی، کوئی منٹ فری نہیں ہوں گے، کوئی پیکج نہیں ہوگا، کوئی بیلنس نہیں ہوگا، تو پھر بھی آپ کی کال مل جائے گی۔ اور زیادہ کوشش کریں کہ جائز والے نمبر سے کال کریں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ ٹیلی نار والے نمبر سے اکثر یہ کال وغیرہ نہیں مل رہی۔ پنجاب حکومت کی جو بھی ہیلپ لائن ہے ان کے اوپر ٹیلی نار والے نمبر پر کافی سارے مسائل آ رہے ہیں۔ تو یہ 1000 والی ہیلپ لائن نمبر کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے اوپر کیسے کال کرنی ہے اور کیسے پیمنٹ ملنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کال کے علاوہ ایک اور طریقہ کار بھی موجود ہے کہ آپ لوگ اپلیکیشن کے ذریعے بھی اس رجسٹریشن کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے کہ آپ لوگ اپنے موبائل فون کے گوگل اسٹور پہ چلے جائیں، یعنی کہ پلے اسٹور جو ہوتا ہے جس میں سے اپلیکیشنیں ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں، تو اس میں چلے جائیں گے، وہاں پر آپ مریم کو بتائیں سرچ کریں گے۔ مریم کو بتائیں جو ہی سرچ کریں گے آپ کو پہلے دوسرے نمبر پر مریم کو بتائیں اس طرح کی اپلیکیشن مل جائے گی۔ اس میں پہلے آپ سائن اپ کریں گے، سائن اپ مکمل ہونے کے بعد OTP ویریفیکیشن ہوگی، OTP ویریفیکیشن مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے رجسٹریشن کے لیے پہلے پورٹل کو لاگ ان کرنا ہے، یعنی کہ اپلیکیشن کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے یا پاسورڈ آپ نے جنریٹ کیا تھا وہ صحیح طرح سے لکھ کر لاگ ان کریں گے۔ پھر آگے اس طریقہ کار سے آپ لوگ اپنی رجسٹریشن مکمل کریں گے۔ رجسٹریشن کے اس میں 3 پروسیس ہوتے ہیں، یہ تینوں پیجز جو ہیں یہ آپ لوگوں نے فل کر کے سبمٹ کرنے ہیں۔ اس میں کوئی زیادہ معلومات نہیں مانگی جا رہی، سب کچھ بالکل آسان ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ اپنی رجسٹریشن مکمل کر کے اس پیکج میں اہل ہو کر 10,000 روپے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پیکج پہلے روزے سے آخری روزے کے درمیان چلتا رہے گا، اور کسی بھی وقت آپ اس ہیلپ لائن پر کال کر کے اس میں رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس پیکج کے بعد حکومت کی جانب سے ایک اور رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت مستحق لوگوں کو 8,000 روپے کی 2 قسطیں ماہ رمضان میں دی جائیں گی۔ تو اس پیکج کے حوالے سے بھی ذرا غور سے سن لیجئے کہ یہ پیکج صوبہ سندھ کی عوام کے لیے ہے۔ وہاں 1 ارب 60 کروڑ روپے کا بجٹ تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت صوبہ سندھ کے 1 لاکھ مخصوص طبقے کے لوگوں کو، جو مستحق اور غریب اور زیادہ حقدار ہوں گے، ان لوگوں کو 16,000 روپے کی پیمنٹ ماہ رمضان میں دی جائے گی، جس میں 8,000 روپے کی 2 پیمنٹس آپ کو ملیں گی۔ تو اس کی کوئی خاص رجسٹریشن کا طریقہ کار ابھی تک واضح نہیں کیا گیا، زیادہ تر بے نظیر پروگرام کے ڈیٹا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نئی رجسٹریشن ہوگی تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ باقی سندھ حکومت کی جانب سے یہ 8,000 روپے کی 2 قسطیں مستحق لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ جی، تو اس طرح کے امدادی پروگراموں کے حوالے سے مزید معلومات لینے کے لیے آپ ابھی سے YouTube چینل سچ فار یو کو جوائن کر لیں، کیونکہ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو صرف اور صرف امدادی پیکجز کے حوالے سے حقیقی اور اتھینٹک معلومات سے آگاہ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے، اس میں آپ کو صحیح معلومات ملی ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹس میں آپ نے جا کے تھینکس لکھنا ہے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔